హైదరాబాద్ పార్లమెంటులో మొత్తం 65% మంది ముస్లిం జనాభా ఉంటారు. దాదాపుగా 20 లక్షల ఓటర్లు ఈ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నారు. ఈ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో మొత్తం 7 నియోజకవర్గాలు వస్తాయి. ఒక గోషామహల్ మినహా మిగతా 6 నియోజకవర్గాల్లో ఎంఐఎం పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు. అయితే ఈసారి ఎన్నికలు ఎట్లా జరగబోతున్నాయనేటువంటి ఆసక్తి చాలా నెలకొన్నది. అయితే ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఈసారి ఓల్డ్ సిటీని ఏలుతాం, హైదరాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలో మా జెండా ఎగురవేస్తామనేటువంటి అంశాన్ని అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఒకసారి గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్దాం. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో గడిచినటువంటి కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్ జరిగింది, జనం ఏం కోరుకుంటున్నారు, రాబోయే రోజుల్లో ఏం చేయబోతున్నారు ఈ ఫోటోలు గెలుస్తే అనేటువంటి అంశం జనంతో మాట్లాడదాం, అన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం నేను చార్మినార్ దగ్గర ఉన్నా. చార్మినార్ దగ్గర పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు, బిజినెస్ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ జీవించే వాళ్ళు ఎక్కువ చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు, ఆయన బ్యాగులు అమ్ముకుంటున్నాడు, మాట్లాడదాం. సాబ్ क्या नाम है आपका? शेख हाजी साहब मेरा नाम। और क्या आप बैगा बेचते हैं? ये बैगा बेचते सब चार के बैगा है, चार का प्रिंट लगे हुआ है, उतरे हुआ है। लोग यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते ही लेते ही। ये चारमीनार के सराउंडिंग्स अब इधर ही रहते ना, फुल ट्रैफिक होता, इधर ट्रैफिक उधर ट्रैफिक, हर तरफ ट्रैफिक। कई को ऐसा छोटे छोटे रोडा है या नहीं तो रोडों पे पार्क करते हैं? रोडा बड़े बड़े है, पब्लिक ज्यादा हो गई, पब्लिक बढ़ गई, टूरिस्ट प्लेस है। रोडा छोटे हो गए, आबादी बढ़ गई। पहले क्या था, कुछ भी ना था। पहले क्या है, छोटे छोटे रोडा थे, रोडा बढ़ भी गए, आबादी बढ़ गई, पब्लिक प्लेस ज्यादा हो गए, कारोबार बढ़ गए, लोग आ रहे घूमने को देखने को। तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट हो रहा समझो। अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है, और बहुत काम हो रहे, बहुत काम होना बाकी है अभी। अब फिर इलेक्शन आ रहे, एमआईएम से फिर असदुद्दीन ओवैसी ठहर रहे, बीजेपी से माधवी लता ठहर रहे, बीआरएस से श्रीनिवास पोल के ठहर रहे। अब ओल्ड सिटी को मेट्रो ला रहे, ये नया गवर्नमेंट आया, वो रेवंत रेड्डी का सरकार मेट्रो ला रहा। कांग्रेस आई तो अच्छा रहता, नहीं एमआईएम आई तो अच्छा रहता, बीजेपी आई तो अच्छा रहता, आपके हिसाब से कौन आई तो अच्छा रहता? कौन सी भी गवर्नमेंट आने दो, पब्लिक को डेवलपमेंट होना पहले। मेन बात तो पब्लिक को कैसा है, हर चीज़ में तब्दीली होना, कारोबारों में। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे, एजुकेशन बच्चे, नौकरियाँ नहीं है उनके पास, नौकरियाँ डिग्रियाँ रहने के बावजूद भी लोगों को जॉब वगैरह नहीं है। तो डेवलपमेंट होना, कोई भी पार्टी आने दो, डेवलपमेंट होना। उनको पैदा होना। राज साहब क्या नाम है आपका? सैयद रफीक। आप इधर ही पैदा हो गए, इधर बड़ा हो गए? हाँ साहब। आप हैदराबाद देख रहे हैं ना, आपका बचपने के टाइम पे अब कैसा है, कुछ डिफरेंस है नहीं सेम ऐसी? पहले से अब जरा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी में क्या है, एमआईएम रहता, ओल्ड सिटी सही रहती। ओल्ड सिटी का क्या है, एमआईएम का ये है। अभी भी असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, उनका 6 एमपी, वो एक जने पूरा शहर में आवाज़ उठाने वाले हैं। जितने भी पार्टियां को ये करेंगे तो वैसे हिसाब आवाज़ उठा के सबको ये करते हैं। असेंबली में उनका एक ही है। मतलब ये किसका वो है, मतलब आपके बेटे पढ़े, डिग्री पढ़े, फिर भी जॉब नहीं आया उनको, किसका फेल्यूर है इधर? गवर्नमेंट का फैली है। गवर्नमेंट में अप्लाई करे नहीं आई, प्राइवेट में गए तो 15,000 20,000 दे रहे, वो कुछ भी बस नहीं होता। उससे तो अच्छा बिजनेस कर लेना अच्छा है, बिजनेस में उतना ही कमा रहे, इसलिए तो ठीक है। సో ఇట్లాంటి పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగించే వాళ్ళతో మాట్లాడితే హైదరాబాద్ కొంతమేర డెవలప్ చెందింది అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే చెప్తా ఉన్నారు. పార్లమెంట్లో ఎవరు ఉంటే నిజంగా వాళ్ళ గలం వినిపిస్తారు, డెవలప్మెంట్ ఎవరు చేయగలుగుతారు అనేది జనంతో మాట్లాడదాం, అనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లోని యాకత్పురా కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చినాము. ఒకసారి యాకత్పురా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇక్కడ గత వర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండే. ఇప్పుడు ఎస్ఎన్డిపిలో భాగంగా కొన్ని పనులు గ్రౌండ్ లెవెల్లో స్టార్ట్ అయినాయి. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆ పనులు కంప్లీట్ అవ్వడానికి మరికొంత టైం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. గడిచినటువంటి అనేక దశాబ్దాలుగా ఎంపీగా ఉన్నటువంటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనులు ఎంత చేశారనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దాంతోపాటు రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటాయని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. స్థానికంగా ఉన్నాడు ఒక ఆయన, మాట్లాడదాం. नॉर्मली हर बारिश काल में ये एरिया पूरा डूब जाता। मैं लास्ट टाइम भी इधर आया, लेकिन मेरे को कोई भी लीडर नहीं दिखे। नॉर्मल आदमी तकलीफ ले रहा और मेरे को हर साल यही प्रॉब्लम है, कोई भी मेरे को नहीं देखते बोल के आम आदमी बोले सो सिचुएशन है, उसके बारे में
बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने डेवलपमेंट है। समझे आप, ये बड़ा यानी ये जो था ये बड़ा प्रोजेक्ट था, ये ज़मीन से 5-6 फीट नीचे था, इसके लिए पूरा नाला फुल हो जाता था। तो असदुद्दीन अवैसी साहब खास तौर से यहाँ पर हिदायत दी है कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा, यहाँ पर आइए, आके जो है आप देखिए यहाँ पर, बताइए आप बाज़ाब्ता आपके जो डेवलपमेंट्स है ना वो बताइए। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, ये काम अभी 1-8 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, సో ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఒక మహిళ ఉన్నారు, ఆమెతో మాట్లాడదాము, వాస్తవంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏందనేది అడిగేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నది, ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికర సిచ్యువేషనే ఉంది. అమ్మ, एवरी ईयर बारिश आई जब कैसा रहता है इधर सिचुएशन? अंदर आ जाओ, पूरा अंदर घुस जाता पानी, मालूम पूरा अंदर घुस जाता, एक मिनट, हाँ, बोलो बोलो। पूरा अंदर घुस जाता पानी, यहाँ आए तो घुस जाता पूरा। और ना बैठ सकते ना सो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कब से 2 साल से है ये पानी। अब आपके घर के सामने इतना कीचड़ है, कोई लीडर नहीं आता? कोई लीडर नहीं आता, कोई फटकता नहीं, कोई आता नहीं, खाली इलेक्शन में वोट डालो बोल के आते, फिर उसके बाद से हाथ बताते। ఇప్పుడు యాకత్పుర కాన్స్టిట్యున్సీ చూసినాం మనం, ఇంకో కాన్స్టిట్యున్సీకి వెళ్దాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంది, జనం ఏమంటున్నారు, వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంది, అసదుద్దీన్ ఓవైసీని గడిచినటువంటి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంపీగా ఉన్నారు, ఆయన ఎప్పుడన్నా చూసారా, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పాత బస్తీలో ఉన్నాం. గత 10-15 సంవత్సరాల క్రితం ఓల్డ్ సిటీ ఎట్లా ఉండే, ఇప్పుడు ఎట్లా జరిగింది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓ పెద్ద మనిషి ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. కాక నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఓల్డ్ సిటీ తిరుగుతున్నా, చార్మినార్ పోయినా, యాకత్పుర వచ్చిన, అటు నుంచి మన రాల్ దర్వాజాకు పోయినా, ఏరియాలు చూస్తే రోడ్లు ఏమో చిన్నగా కనబడుతున్నాయి, కొన్ని జాగాలు ఎండాకాలంలో కూడా డ్రైనేజీలు పొంగుతున్నాయి. ఎందుకు ఇంత అధ్వానమైన పరిస్థితి ఓల్డ్ సిటీలో ఎందుకు ఉంది? ఓల్డ్ సిటీ అనేది చాలా పాత బస్తీ ఇది. పాత బస్సులో ఉంటే మనకు ఎట్లా ఉండాలి, మంచిగా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఎందుకు రోడ్డు కూడా బాగున్నాయి, మన పని కూడా ఏ కంప్రమైజ్ లేదు. అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో కావాలి అనేటువంటి చాలామంది అడిగారు. ఈ కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది, మెట్రో శాంక్షన్ చేస్తామన్నది. ఎట్లా ఉంది జనంలో, మా ఏరియా ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చిందా జనం? డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సార్, మెట్రో వస్తేనే ఎట్లయినా డెవలప్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఎవరు గెలిస్తే మీ ఓల్డ్ సిటీ ఇంకా అద్భుతంగా బాగుపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? బరోబర్ అయిపోతుంది, మంచిగా అయిపోతుంది. ఇంకా ఎవరు కానీ ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. యాకత్పురాలో మధ్యలో ఒక టెంపుల్ ఉంది, ఇగో ఈ పెద్ద టెంపుల్ సోమనాథ్ టెంపుల్. ఇది మొత్తము అటువైపున ఇటువైపున మస్జిద్లు, దాంతోపాటు ముస్లిం సోదరులు ఉండేటువంటి ఏరియాలో ఒక పెద్ద టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్కి సంబంధించిన పూజారు ఉన్నారు, రెగ్యులర్గా ఆయన ఈ టెంపుల్కి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. అన్న, ఇప్పుడు మొత్తం మీరు ఇటువైపే ఉన్నారు, ఓల్డ్ సిటీలోనే చూస్తున్నారు. అనేక సంవత్సరాల నుంచి జనరేషన్లు మారుతున్నాయి, నాయకులు మారుతూ ఉన్నారు, ప్రపంచం మొత్తం మారుతుంది. మీ ఓల్డ్ సిటీ ఎందుకు మారతలేదు? ఓల్డ్ సిటీ మారకపోవడానికి కారణం ఒకటే అన్న. ఒకటి, మన ఓల్డ్ సిటీలో రోడ్లు మంచిగా లేవు. ఈ రోడ్లు ఒకవేళ రోడ్డు వెడల్పులు అయితే మంచిగా అయిపోతుంది అంతా A to Z. ప్రధానంగా మీ దగ్గర చెప్పుకోదగ్గ సమస్యలు ఏంది, అండ్ ఎవరు గెలిచినా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, ఎవరు గెలిచినా వాళ్ళ ముందున్నటువంటి లక్ష్యం ఏంది? నేను ఇది చేయాలి, మాకు ఈ సమస్య ఉంది, మీరు ఇది చేయండి అని ఏం అడుగుతారు? ఇప్పుడు వాళ్ళతో అడగాల్సింది మేము ఒకటే అన్న, మాకు రోడ్లు పెద్దగా కావాలి ఈడ. ఇప్పుడు మన టెంపుల్ రావాలన్నా కానీ మీరు చూసి ఉండొచ్చు, రోడ్ చాలా గల్లీలు చిన్నగా ఉంటాయి. మెట్రో ఖచ్చితంగా రావాలి హైదరాబాద్, మన ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో ఖచ్చితంగా 100% రావాలి. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పిండు మెట్రో ఖచ్చితంగా అని చెప్పి. స్టోన్ గుట్ట రీసెంట్లీ రేవంత్ రెడ్డి సార్ స్టోన్ గుట్ట వేయించాడు. సో రోడ్లు పెద్దగా అయితే ఆటోమేటిక్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకోటి మాకు డిమాండ్ ఏంటంటే, ఈ చెత్త కుండలు కానివ్వండి, ఈ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఈ నీళ్ళు కానివ్వండి, అవంతా క్లియర్ కావాలన్న. ఎస్, ఇప్పుడు మనము యాకుత్పుర నుంచి చంద్రాయన్గుట్ట నియోజకవర్గానికి వచ్చినాము. నియోజకవర్గం వచ్చేసి చంద్రాయన్గుట్ట, డివిజన్ వచ్చేసి జంగంపేట్ డివిజను, హైదరాబాద్ పార్లమెంటు పరిధి. పార్లమెంటు ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఎంఐఎం ఎంపీ, దాంతోపాటు మళ్ళా రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం నుంచి ఎంపీగా అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సోదరుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆయన చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఏంది, ఈ ఏరియాలో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఏంది, ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంది, ఇప్పటి వరకు క్లియర్ అయినటువంటి అంశాలు ఏందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. స్థానికులు ఉన్నారు. అన్న, ఇప్పుడు మీ ఏరియా మేము వార్తల్లో చూసినాం, టీవీలో చూసినాం, వర్షం వచ్చినప్పుడు బాగా మునిగిపోతున్నది, బండ్లు కొట్టుకపోతాయి, ఆటోలు కొట్టుకపోతాయి. సరే, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఏంది,
మీ దగ్గర ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంది? మా దగ్గర మెయిన్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది. మేము చూసినప్పటి నుంచి 30 ఏళ్ళ నుంచి అదే ఉంది. రీసెంట్లీ ముందటికి చేసి వదిలేసి 1.5 ఇయర్ అయింది. అప్పటి నుంచి మేము రిక్వెస్ట్ పెడుతూనే ఉన్నాం. ఎన్నిసార్లు టెండర్ అవుతుంది, ఆఫీసర్ చెప్తాడు, మళ్ళీ ఎవరు ముందటికి రారు. కాంట్రాక్టర్ వచ్చి ఏదో రీజన్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. మేము ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ పెట్టినా, మొన్నవి పెట్టినామన్నాడు రీసెంట్లీ మా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు అప్పుడు పెట్టినరు. మళ్ళీ ఎలక్షన్లు కాగానే మళ్ళీ మర్చిపోయారు ఆఫీసర్లవి. మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఎంపీ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కదా, కోడ్ అయిపోయినాక చేస్తాం వర్క్ అన్నారు. మీ డివిజన్, ఈ జంగంపేట డివిజన్ కావచ్చు, మీ చంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గం కావచ్చు, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కావచ్చు, ఏం చేస్తే ఇంకా బాగుపడుతుంది? రోడ్ సరిగా లేదండి. ఇది రోడ్ మొత్తం గుంతలు ఉంటుంది. ఎప్పుడు అంతే రోడ్డు బాగుపడే రోడ్ లేదు ఇది. ఇంకా గల్లీలలో ఆ డేనిస్ నీళ్ళు మొత్తం బాయిలలో దిగుతాయి. అవి ఎక్కువ నీళ్ళు రాగానే సాఫ్ చేయడానికి రారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు. ఇదే ఓల్డ్ సిటీలోని ఉప్పుగూడకు వచ్చినాము. ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏంది, ఎవరు గెలుస్తారని తెలుసుకుందాం. స్థానికులు ఉన్నారు. అన్న, ఇప్పుడు మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ ఉప్పుగూడలో 2-3 సంవత్సరాల క్రితం నేను వస్తే వర్షాలు వచ్చినప్పుడు బాగా మునిగిపోయింది, ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండే. ఓల్డ్ సిటీలో గడిచినటువంటి 20-30 సంవత్సరాల నుంచి ఎంఐఎం పార్టీకి సంబంధించిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంపీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉండే. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఎంఐఎం పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీఏ ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళే ఉన్నారు. మొత్తం అంటే ఏం డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎందుకు వాళ్ళు వరుసగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు? వాళ్ళ మైనార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది పెద్ద ఎత్తున చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏంది, బోకస్ ఓట్లు, దొంగ ఓట్లు, అవి ఏదైతే వాళ్ళ బూత్లు ఎట్లున్నాయంటే లోపలికి పోయి మనం ఎటువంటి గవర్నమెంట్ అనేది పోదు. ఏదైతే ఓట్లో వీళ్ళు వచ్చి ఆఫీసర్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు కదా, వాళ్ళను భయపెట్టి వాళ్ళు రిగ్గింగ్ అంటే అండ్లనే కూర్చొని వాళ్ళే వేసుకుంటారు ఓట్స్. దాని దిక్కించి ఓల్డ్ సిటీలో గెలిపగలుగుతారు తప్ప ఈ మైనార్టీస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుందని అంటలేదు. ఎటువంటి మైనార్టీస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు. ఆ మైనార్టీస్ ఏదైతే మేజర్గా ఈ స్లమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకు ఇది రోయింగ్ ముస్లిమ్స్ వచ్చిండ్రు, అట్లాంటి బయటికించి వచ్చిన ముస్లిమ్సే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు తప్ప హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రాపర్ హైదరాబాద్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి అసలు ఎటువంటి సపోర్టింగ్ అనేది వాళ్ళకి లేదు. ఎవరు గెలిస్తే మీ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కావచ్చు, మీ ఉప్పుగూడ కావచ్చు, లేకపోతే హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధి లోపల ఉన్నటువంటి 7 నియోజకవర్గాలు డెవలప్ చెందుతాయి అనుకుంటున్నారు? అండ్ ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మేము చేంజెస్ కావాలని చెప్పి మాదని కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఓటర్ అనేది అదే ఆశిస్తారు, ఏంటంటే చేంజ్ కావాలి. ఈసారి అది గట్టిగా ఇన్నొస్తుంది. అది మరి ఆ మాదిరిగా ఇప్పుడు కొత్తగా మాధవీలత అని వచ్చింది, ఆమె ఇట్లా ఏమైనా చేంజెస్ కనిపిస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఈ మహిళా ఓటర్ల చైతన్యం తెస్తుంది. మరి అది ఎటువైపు ప్రయాణిస్తుందో అది తెలుస్తలేదు. సో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్కి సంబంధించి 7 నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా అన్ని ఏరియాలు మనం కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేసినాము. మరి చూడాలి రాబోయే రోజుల్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ అభ్యర్థి గెలుస్తారనేది చూడాల్సి ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. కెమెరామెన్ సంజయ్తో శ్రవణ్, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి.